سيادة رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة رئيس الجمهورية، السادة الوزراء، سعادة السفراء، ضيوفنا الكرام، مرحبا بكم في هذا الملتقى المغاربي الاقتصادي بامتياز، حيث أنه ستتركز أشغال المنتدى حول الاندماج الاقتصادي الإقليمي ودوره في تحرير إمكانات منطقة المغرب العربي. في البداية تحية شكر وتقدير للبنك الإفريقي للتنمية وكافة إطاراته على الجهودات الحثيثة لإنجاح التظاهرة وما أبرزوه من التزام لدفع الاندماج الاقتصادي المغاربي. بسطة سريعة على برنامج المنتدى. الحصة الأولى ستسلط الضوء على الوضع الراهن للاندماج الاقتصادي في المغرب الكبير والاستحقاقات القادمة. الحصة الثانية ستتناول التجارب والعبر المستخلصة من تكتلات إقليمية أخرى وتبحث في إمكانيات تطبيق هذه التجارب في بلدان المغرب الكبير. الحصة الثالثة ستناقش مزايا المقاربة القطاعية في الاندماج الإقليمي، وهو موضوع دراسة حديثة قام بها البنك الإفريقي للتنمية تحت عنوان الاندماج الإقليمي بالمغرب الكبير، تحرير للطاقات، التحديات والفرص. يليه مداخلة حول التجارة، قطاع المالية ومناخ الأعمال في المغرب الكبير ومقتضيات تحسينها لتعزيز الاستثمار، المبادلة التجارية، التنمية والتشغيل. أما بالنسبة للحصة الأخيرة والرابعة، حلقة نقاش مع ثلة من الخبراء حول تحسين آليات الاندماج الإقليمي المغاربي واقتراح خطة عمل للفاعلين السياسيين مما يمكن من تيسير السياسة الاندماجية المغاربية على المدى المتوسط. والآن أحيل الكلمة الافتتاح للسيد رئيس الجمهورية التونسية الدكتور محمد منصف المرزوقي. شكرا. أولا وقبل كل شيء أريد أن أرحب بكم أشد الترحاب في بلدكم، لأنه لا ثاني ولا أول مكرر، هذا بلدكم، هذا بلدنا جميعا. إذا مرحبا بكم في مدينة من مدن وطنكم المغرب العربي الكبير. ضيوفنا الكرام، سيداتي وسادتي، حضرات السفراء، حضرات الأخوة والأخوات، لا أحد يجهل الانعكاسات الإيجابية لبناء الاتحاد المغاربي على صعيد التنمية الاقتصادية في كامل المنطقة. كلنا نعلم أن الربح مقدر بنحو نقطتين من الناتج الداخلي الخام المغاربي، والمسمى أيضا كلفة اللاوحدة. لا أحد يجهل أننا تأخرنا كثيرا على بقية التجمعات الإقليمية في العالم، وأنه آن الأوان لدفع عجلة البناء الاقتصادي المغاربي، لأن ما تزخر به منطقتنا من خيرات وموارد طبيعية وبشرية وموقع استراتيجي يؤهلها لأن تلعب دورا كبيرا في التوازنات الإقليمية والعالمية. ومع هذا كله لا زال البناء يراوح مكانه. لابد بالتذكير بأسف شديد بكل الأحلام التي لم تتحقق، وبكل المعاهدات التي بقيت حبرا على ورق، ومنها معاهدة مراكش التأسيسية سنة 1989 قد حددت من بين أهم أهدافها العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال. ثم هناك قرارات قمة ليبيا سنة 92 التي اعتمدت الاستراتيجية المغاربية للتنمية المشتركة لإنشاء وحدة اقتصادية على 4 مراحل: منطقة تجارة حرة، وحدة جمركية، سوق مشتركة، وحدة اقتصادية، من خلال توحيد وتنسيق السياسات الاقتصادية وبرامج التنمية. السؤال: لماذا كل هذا الوقت الضائع في تحقيق مشروع تفرضه المصالح المشتركة لشعوبنا؟ ولا أريد الحديث عن كل الروابط الأخرى.
كم من شعوب مختلفة اللغة والمذهب بنت بينها فضاءات اقتصادية مشتركة في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية، ونحن تدبرنا أمرنا بلغة واحدة ودين واحد، ألا ننجح إلى حد الآن إلا في تعميق تبعيتنا للآخرين وتفويت أثمن الفرص على أنفسنا لكي نبني معا تقدمنا الاقتصادي واستقلالنا السياسي. الرد على سؤال بديهي هو الخلافات السياسية بين الأنظمة. الحمد لله أن الأمر اليوم بصدد التغير، لأن كل شعوبنا وأنظمتنا السياسية دخلت مرحلة التغيير، إن بمنطق الثورة أو بمنطق الإصلاح. إخواني أخواتي، أبشركم أنه ثم اليوم روح جديدة في أعلى هرم السلطة، حيث أصبحت كل القيادات ترغب في الإسراع ببناء الاتحاد الذي تفرضه روابط الماضي ومصالح الحاضر ووعود المستقبل. أن لقاءكم اليوم في تونس هو جزء من عودة الحياة والروح للمشروع العظيم، بعد أن اتفق قادة الدول الخمس هذه السنة على إعادة تفعيل هياكل الاتحاد، وعلى الاجتماع في تونس قبل نهاية هذه السنة كما نتمنى لدفع مشروع طال تعطله. ولأن المستوى الاقتصادي للاتحاد هو من أهم عناصر بنائه ومن أهم أسباب تواصله، فإن لاجتماعكم أهمية خاصة بما سيتمخض عنه من اقتراحات وتوصيات للقادة السياسيين الذين لا شك أنهم سيأخذونها بعين الاعتبار، فهم أدرى الناس بأن الحكم لهم أو عليهم سيكون بحجم نجاحهم في الميدان الاقتصادي، وهم أيضا أعلم الناس بما يمكن أن يقدمه بناء الاتحاد المغاربي لرفاهية وتقدم وعزة واستقلال كل شعوبنا. المسألة ليست فقط اقتصادية، وإن كانت اقتصادية المسألة أيضا قضية عزة، قضية استقلال، وقضية أنفة، وقضية مكانة بين الأمم وبين الشعوب، وهذا لن يكون إلا بالاتحاد. أيها السادة والسيدات، إن تعزيز التعاون الإقليمي وتشجيع الاندماج الاقتصادي للمغرب ومواصلة إنجاز المشاريع المشتركة وبناء شبكة للموارد والإمكانيات البشرية يكتسي أهمية بالغة لإتاحة الفرصة في المستقبل لحل مشاكل البطالة والفقر والهجرة والأمن الغذائي والطاقة والماء والتصحر، ومواجهة الأخطار في مجالي الصحة والبيئة التي ستواجهها المنطقة حتمياً. إن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن وخاصة الصعوبات التي تمر بها أوروبا يحثنا على تعميق التعاون المغاربي لتعزيز الاستثمارات والرفع من الإنتاجية وتسريع النمو الاقتصادي وتمكين المنطقة من مقاومة والحد من تأثيرات الأزمات الخارجية. لتحقيق هذه الأهداف يجب وضع خطة عمل ترتكز أساساً على المحاور التالية: تحديد مجالات الشراكة، الصناعة الغذائية، الطاقة، البناء والأشغال العامة، النقل، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي تعتبر قطاعات ذات أولوية لتحقيق الاندماج الاقتصادي. إتمام الأشغال المتعلقة بالطريق السيارة المغاربية لتشجيع المبادلات وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع. تطوير النقل البحري والجوي بالرفع من عدد الرحلات الجوية والبحرية بين المدن والعواصم المغاربية. تطوير مشاريع كبرى مشتركة في مجال الطاقات البديلة، وضع استراتيجيات واضحة ومشتركة لتزويد أوروبا بالطاقة الشمسية. وضع استراتيجية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الغذائي المغاربي باستغلال أنجع للأراضي الفلاحية وتشجيع الصناعات الغذائية. تشجيع السياحة بين بلدان المغرب العربي وخلق ديناميكية تجارية عبر تنقل السياح المغاربة. تشجيع مشاريع كبرى في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوصفها قطاعاً اندماجياً ذا قيمة مضافة مرتفعة. تفعيل فكرة البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية لمرافقة رجال الأعمال المغاربيين. أيها السيدات والسادة، إن خطة العمل لتحقيق الاندماج الاقتصادي واجب علينا جميعاً، ولا بد أن يأخذ بعين الاعتبار المقاربة للسياسات الاقتصادية والمؤسسات القانونية عبر تنسيق وتقريب السياسات الاقتصادية، وضع الإطار القانوني والتنظيمي من أجل خلق مناخ أعمال أفضل، تقريب مجالات الاستثمار في البلدان المغاربية، تنسيق الإجراءات المتعلقة بالحوكمة الاقتصادية والمالية، إصلاح الإطار القانوني المنظم لحرية تنقل السلع والأشخاص ورؤوس الأموال والخدمات، تفعيل دور هيئات اتحاد المغرب العربي في منظور إحداث المجموعة الاقتصادية المغاربية، وضع شراكة متقدمة بين مختلف وكالات الاستثمار أو التفكير في إحداث وكالة التنمية الاستثمارية المغاربية، وضع خطة لتأهيل العنصر البشري وملائمة التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل المغاربية وما ستفتحه هذه السوق المشتركة من فرص جديدة للعمل. أيها السيدات والسادة، كما ترون أمام أهل الاختصاص وأمامنا نحن أهل السياسة عمل كبير لكي نكون في مستوى التحديات
التي تفرضها علينا ضخامة المشاكل وتعقيدها، وأمامنا خاصة جهد نفسي كبير أساسه المثابرة والعناد والإصرار على كسر كل الموانع السياسية والذاتية لكي نكون على مستوى الطموحات الشرعية لشعوبنا حتى تتبوأ مكانها الطبيعي بين الشعوب الحرة والمتقدمة. وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك أيضا على المغاربيين بصعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيد الرئيس. أحيل الكلمة الآن للسيد جاكوب كلوستر، مدير قسم شمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية، لتقديم الموضوع المنتدى. Monsieur Jacob. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs le Ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un grand honneur de vous adresser ces mots de bienvenue après l'allocution édifiante de Son Excellence le Président de la République. Permettez-moi à cet égard de le remercier et par là même tout son gouvernement pour avoir organisé cette importante manifestation à laquelle la Banque africaine de développement a été contente de pouvoir apporter son petit soutien. Je voudrais également remercier toutes les délégations et les participants ici présents de Tunis, mais également de la sous-région, du Maghreb, Algérie, Maroc, Mauritanie et la Libye. Permettez-moi enfin de remercier tout particulièrement nos invités qui sont venus de très loin, d'Asie, d'Amérique latine, États-Unis, Moyen-Orient et en Europe, pour partager avec nous leurs expériences en matière d'intégration régionale. La Banque africaine de développement est d'autant plus honorée de co-organiser cet événement que l'intégration régionale fait partie de son mandat central. La Banque a d'ailleurs élaboré et mis en œuvre des stratégies régionales d'intégration en Afrique, au niveau du continent, mais aussi également par région. Et dans ce cadre, la Banque a soutenu la réalisation d'importants projets à caractère régional. Aujourd'hui, cette intégration économique régionale du Maghreb arabe qui nous réunit. Et compte tenu du nombre et de la qualité de l'audience, il va sans dire que ce thème est plus qu'opportun. D'une part, à cause des défis auxquels fait face la sous-région, mais surtout en raison du rythme accéléré du développement et des regroupements dans le reste du monde au cours des dernières décennies. Les objectifs de ce qu'on a prévu aujourd'hui, c'est surtout d'une manière pragmatique d'identifier les leçons tirées des autres régions et blocs commerciaux qui pourraient être pertinents pour vous ici, dans la région de Maghreb. Prendre conscience des pièges aussi à éviter afin d'assurer la compatibilité entre l'intégration régionale et mondiale. Et spécifier les mesures pour vous, le gouvernement, les décideurs, spécifier les mesures spécifiques qui pourraient être introduites par les membres du UMA rapidement pour stimuler le commerce régional, la croissance économique et finalement la création des emplois. Et finalement, définir la meilleure stratégie pour promouvoir l'intégration régionale dans son globalité, qui ce soit à travers une approche macro, si vous voulez, ou sectorielle. Avec ça, je nous souhaitons une journée fructueuse avec plein de discussions et des conseils pour les membres du région UMA. Merci. Merci, Monsieur Kloster. Merci, Monsieur Kloster. شكرا. أحيل الكلمة الآن للسيد محمد توفيق موليني، المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بالمغرب. شكرا. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République tunisienne,
Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs. Donc c'est un honneur pour moi de participer donc à cette journée de réflexion organisée conjointement par la présidence de la République tunisienne et la Banque africaine de développement. Mon intervention se fera en 3 axes. D'abord, parler rapidement de la réalité de l'Union du Maghreb arabe. Ensuite, parler des défis que cette région devra relever et terminer par quelques pistes de réflexion pour réunir, je dirais, les chances d'une véritable intégration régionale à l'échelle du Maghreb. Je commencerai par la réalité de l'Union du Maghreb arabe, comme vous le connaissez tous, comme l'a dit Monsieur le Président de la République tunisienne. Ce processus-là d'intégration a été un processus très lent et il est loin des ambitions initiales qui ont présidé donc à la création de l'Union du Maghreb arabe. Le commerce interrégional reste relativement faible, il ne dépasse pas 3% du commerce global des différents pays, alors que ce taux-là atteint plus de 20% en Amérique latine, plus de 50% en Asie et 70% pratiquement en Europe. Donc c'est une région qui a accusé un retard considérable par rapport donc à ce qui se fait au niveau international. Les flux d'investissement intermaghrébins sont dérisoires. La mobilité des personnes est aujourd'hui entravée par la fermeture des frontières entre le Maroc et l'Algérie. Et les économies maghrébines, par contre, entretiennent des relations très poussées avec l'Union européenne. Pratiquement plus de 75% des exportations tunisiennes vont à l'Europe, plus de 60% des exportations marocaines vont à l'Europe, et la même chose pour l'Algérie. L'atonie de l'intégration maghrébine fait que les pays de l'Union du Maghreb arabe affichent un poids économique relativement très faible, qui ne dépasse pas 0,6% du PIB mondial, alors qu'il représente plus de 1,3% de la richesse créée au niveau international. Donc on n'est même pas à la moitié de la contribution qui correspond donc à notre poids démographique. Loin d'être un confort de politique étrangère, la construction économique, la construction maghrébine est une nécessité incontournable. Le coût lié à l'absence d'intégration du Maghreb a été évalué. On l'avait évalué au niveau du ministère des Finances marocain il y a pratiquement une quinzaine d'années à 2 points du PIB. Des études qui ont été faites par la suite par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont parlé de 2 à 3% de manque à gagner au niveau de la croissance économique, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire à taux d'investissement égal et à taux d'emploi égal, c'est un manque à gagner très important. L'intégration économique au Maghreb, c'est une intégration qui ne profite pas à un pays ou à quelques pays au détriment des autres. Une étude de la Banque mondiale en 2006 avait estimé qu'une intégration économique au Maghreb permettrait une hausse du PIB respectivement de 24% pour la Tunisie, 27% pour le Maroc et 34% pour l'Algérie. Donc c'est une intégration qui est profitable pratiquement à tous les pays du Maghreb. Les défis de l'intégration du Maghreb, qui est un peu la deuxième partie au niveau de mon intervention, je dirais qu'il y a énormément de défis. Le premier défi, je crois qu'il est lié au contexte international et régional. C'est ce que j'appelle moi le défi de la marginalisation. Si on ne développe pas l'intégration maghrébine, on risque d'être marginalisé dans un monde où la hiérarchie du pouvoir géopolitique est en train d'être redéfinie, où avec l'émergence d'un monde multipolaire, un monde où la richesse mondiale est en train de basculer vers l'Est et vers les pays émergents, un monde aussi où les règles de la concurrence mondiale ne sont plus basées sur des considérations de coûts, mais sur des considérations d'avantages compétitifs des nations qui sont maintenant le capital humain et l'innovation. Donc il y a réellement un basculement, même au niveau de l'approche de la compétitivité. Ça, c'est le premier risque de la marginalisation si on ne développe pas l'intégration régionale. Le deuxième risque, je dirais, il est lié à la crise que connaît aujourd'hui l'Union européenne, la zone euro. Cette crise-là affecte principalement les pays
principalement le Maroc et la Tunisie, parce que notre croissance économique est tributaire de la demande européenne adressée au pays. Elle affecte également l'Algérie et les autres pays dans la mesure où les excédents financiers des pays exportateurs de pétrole sont soumis aujourd'hui au risque de l'altération de la solvabilité des grands pays européens comme l'Italie et l'Espagne. Et ce risque-là, bien entendu, va impacter un peu le réserve financière. Ce risque, bien entendu, plaide en faveur d'un redéploiement, ne serait-ce que partiel, des risques des disponibilités financières des pays producteurs de pétrole sous forme d'investissement au Maghreb. Un autre défi, le troisième défi, c'est le défi du printemps arabe. Avec toutes les interrogations qu'il soulève en termes d'abord de réussite de cette transition politique et de l'ancrage de la légitimité des pouvoirs en place, en termes aussi de revendications, de réponses rapides donc aux revendications socio-économiques des populations. Aujourd'hui, les populations n'hésitent plus à aller dans les rues pour revendiquer leurs droits, notamment les jeunes et les couches sociales défavorisées. Et un autre élément qui est lié au printemps arabe, c'est le desserrement. Il faudrait qu'on desserre les contraintes liées à l'aversion au risque des investisseurs étrangers qui considèrent que c'est une région qui est instable aujourd'hui. Et donc, essayer de rétablir la confiance au niveau de la région de l'Afrique du Nord pour un retour massif des investissements directs étrangers. Le quatrième risque est celui du développement humain et de l'inclusion sociale. Les pays du Maghreb sont confrontés à des défis de taille en matière de développement humain. Les inégalités sociales continuent à progresser. Notre modèle de développement économique dans tous les pays est encore générateur d'inégalités. Et le grand défi en matière d'inclusion, c'est la création d'emplois au niveau d'un certain nombre de pays de l'Afrique du Nord qui sont en phase de transition démographique très avancée, où le rythme d'augmentation de la population active est nettement plus élevé que le rythme de progression démographique. Et donc, la question de l'emploi est une question réellement centrale. Le cinquième risque, je dirais, il est celui de la compétitivité. Parce que nos économies ne sont pas très compétitives. Ils sont très loin de la moyenne de la compétitivité observée dans les économies émergentes, et ceci est dû au niveau insuffisant des qualifications de la main-d'œuvre et pratiquement à la quasi-absence de formation dans les entreprises. Nos entreprises ne forment pas. L'effort de formation incombe surtout à l'État. Notre profil de spécialisation au niveau du Maghreb est peu dynamique, largement dominé par les secteurs des matières premières, sauf peut-être au Maroc ou en Tunisie, où une diversification progressive des structures économiques a été constatée. Notre commerce extérieur est fortement concentré géographiquement et sectoriellement, ce qui fait qu'on est très sensible aux chocs exogènes, particulièrement le cours des hydrocarbures pour l'Algérie et la Libye, et la demande étrangère européenne adressée au Maroc et à la Tunisie, plus des flux d'investissements étrangers qui sont erratiques. Sur un autre registre, toujours en liaison avec la compétitivité, le système financier au Maghreb, fortement dominé par le secteur bancaire, parce que c'est la base aujourd'hui, a enregistré des avancées notables, quoique dans des proportions différenciées selon les pays. Des marges de progression existent et sont très fortes, d'autant plus que les taux de bancarisation dans les différents pays du Maghreb sont relativement faibles. Et nos banques maghrébines voient leur solidité financière aujourd'hui entravée par le volume important des créances en souffrance, et ce malgré un processus de privatisation et de restructuration, recapitalisation des banques publiques au Maroc et en Tunisie, ayant permis de rehausser l'efficacité du système bancaire. En matière financière, je peux dire, dans le cas du Maroc par exemple, nous avons de grandes banques, mais on est très faiblement inséré au système financier international.
Un autre problème qui est en relation avec le financier, c'est la faible accessibilité des PME, des petites et moyennes entreprises, au financement bancaire. Et ça, c'est une problématique de taille, parce que le tissu économique est constitué généralement à plus de 95% par les PME. Et si ces PME n'accèdent pas au crédit, ils ne pourront pas créer l'emploi. Ce ne sont pas les grandes entreprises qui créent l'emploi, au contraire. Dans le cas du Maroc, on a assisté à des phénomènes de restructuration qui fait que certaines grandes entreprises ont libéré une bonne partie de leurs effectifs. Cinquième, je ne me rappelle plus à quel numéro de défi, lié au changement climatique. Et c'est un défi de taille, réellement un défi de taille, parce que le Maghreb se trouve dans la région qui subit de plein fouet les conséquences du changement climatique. Les projections faites à l'horizon, à la moitié du siècle et à la fin du XXe siècle montrent que les déséquilibres environnementaux sont préoccupants au niveau de cette région-là. Et donc, les politiques publiques ne peuvent pas ignorer le changement climatique. Au contraire, c'est une donnée fondamentale. Nos bases productives qui sont relativement fragiles, ce qui affecte la sécurité alimentaire. Pourtant, nous ne manquons pas d'atouts. Nous avons des terres qui travaillent avec des rendements relativement faibles et nous disposons de ressources premières qui permettent de développer l'agriculture dans nos pays. Le Maghreb, aujourd'hui, est très dépendant de l'extérieur pour son approvisionnement en céréales, dans un contexte où le prix des céréales ira de façon croissante. Les céréales seront très chères à l'avenir. C'est une donnée sur laquelle il faudrait compter. Ce qui impacte, bien entendu, de façon négative les balances des paiements des différents pays, mais aussi les budgets publics pour soutenir donc les prix, pour soutenir donc pour subventionner les céréales. La montée de l'aridité a des conséquences préjudiciables pour l'équilibre des écosystèmes et pour les ressources hydriques. La question de l'eau est une question fondamentale. Je crois que c'est la première. C'est autour de la question de l'eau qu'il faudrait bâtir toute la politique économique des différents pays. Des risques d'ordre sanitaire ne sont pas à négliger en lien avec l'émergence de nouvelles maladies liées au changement climatique. C'est un autre aspect. Donc, outre l'adaptation au changement climatique, le Maghreb devrait relever le défi de la construction du marché énergétique régional, d'un marché énergétique régional intégré et élargi à l'espace euro-méditerranéen, bien entendu, et celui du développement à grande échelle des énergies renouvelables. Voilà un secteur pour lequel nous avons beaucoup d'atouts au niveau du Maghreb, et on peut non seulement le développer et faire émerger une économie verte à l'échelle de cette région. Les derniers défis sont d'ordre sécuritaire. Les pays maghrébins, qui ont déjà été les cibles de groupes terroristes, devraient faire face au dérapage sécuritaire aujourd'hui au nord du Mali. Le bas niveau de développement économique et social dans l'espace sahélo-saharien, conjugué aux faiblesses institutionnelles et à la défaillance du pouvoir central au Mali, ont créé un vacuum sécuritaire favorable à la prolifération de zones de non-droit. Ces dernières constituent déjà un terreau propice au développement des filières criminelles transnationales et à l'implantation de groupes extrémistes armés, notamment la CNI. L'intégration, troisième partie, c'est un peu j'essaierai de donner quelques pistes de réflexion. Ce n'est pas des recommandations, c'est quelques pistes de réflexion dans le cadre de la construction et de l'intégration régionale. Je dirais qu'il y a trois pistes fondamentales. Face à ces différents défis donc, qui interpellent les pays du Maghreb et aux aspirations légitimes des peuples maghrébins pour un meilleur avenir, l'Union du Maghreb arabe pourrait constituer un important levier pour libérer le potentiel du développement des pays maghrébins. Pour cela, quelques pistes pourraient être avancées. Moi, je crois que la première, c'est doter le Maghreb d'une vision stratégique et asseoir son intégration sur des bases durables. Monsieur le Président de la République tunisienne, je crois, dans son discours, a insisté sur cette question-là. Khota Ta'amal. Donc une vision stratégique. Cette vision devrait dépasser les intérêts étroits liés aux considérations de court terme
pour préparer avec sérénité l'avenir de la région afin qu'elle devienne un acteur actif au sein de l'espace euro-méditerranéen, voire dans le monde. À ce propos, donc, Sa Majesté le roi Mohammed VI a plaidé dans son discours du 6 novembre 2011, à l'occasion du 36e anniversaire de la Marche verte, pour la construction, je cite son discours, la construction d'un nouvel ordre maghrébin qui transcende l'enfermement dans des postures figées et les antagonismes stériles et ouvre la voie au dialogue, à la concertation, à la compréhension, à la solidarité, au développement. Donc, malgré son insertion dans d'autres dynamiques d'intégration, avec les États-Unis, dans le cadre d'initiatives d'Agadir, avec la Turquie, etc., le Maroc a toujours réitéré son intérêt pour le Maghreb, soulignant que la diversification de ses partenariats ne peut constituer un substitut à ces options maghrébines qui englobent in fine la profondeur stratégique naturelle du royaume. Cette vision stratégique du Maghreb devrait s'appuyer sur des objectifs quantitatifs en termes économiques, de développement humain, de préservation de l'environnement. S'agissant des échanges intermaghrébins, je crois qu'il faudrait définir une ambition. Dire qu'à l'horizon 2025-2030, on devrait atteindre un niveau de commerce régional, interrégional, qui représenterait 25% du commerce global, comme c'est le cas aujourd'hui en Amérique latine. Au sein de cette vision, donc, la dimension économique devrait acquérir une place de choix. Donc, parmi les actions susceptibles d'être envisagées, il faudrait citer bien entendu l'harmonisation des politiques économiques, des réglementations régissant les échanges commerciaux, les investissements, l'échange, l'assurance à l'exportation, le développement de la logistique, des infrastructures, mais aussi il faudrait, il me semble important, envisager la création d'une banque maghrébine d'investissement. L'adoption d'une approche stratégique permettant d'asseoir l'intégration du Maghreb sur des bases durables supposerait aussi une forte implication des opérateurs privés, parce que sans les opérateurs privés, on n'ira pas très loin. Et l'action des opérateurs privés maghrébins devrait créer les relais nécessaires à même de pérenniser donc, les échanges commerciaux et les libérer des ambivalences de l'agenda politique. De plus, il serait opportun de procéder à la réalisation de projets de développement. La libération du commerce extérieur peut entraîner une amélioration du bien-être, mais n'est pas suffisante si elle n'est pas accompagnée de la réalisation de projets de développement communs. Parmi les secteurs qui me semblent être importants et qui favoriseraient donc l'intégration régionale, je citerai 4. Ce n'est pas exclusif, il y en a d'autres. Il y a la finance, il y a le tourisme, il y a les fertilisants, il y a l'énergie. Les banques maghrébines devraient connaître un développement harmonieux, atteindre des tailles critiques leur permettant d'insérer donc le Maghreb financièrement au niveau international et permettant aussi une mobilisation efficiente de l'épargne régionale et son allocation optimale au profit de la croissance économique. L'offre touristique aussi pourrait être un domaine dans lequel les pays du Maghreb pourraient jouer un rôle très important pour mieux capter les flux touristiques en Méditerranée et ailleurs, tout en évitant de se projeter dans une course au moins 10 ans, fortement préjudiciable donc, aux différents pays. Le Maghreb possède tous les atouts pour devenir la base de production d'engrais la plus compétitive au monde, ce qui le prédispose de contribuer activement à l'amélioration de la sécurité alimentaire au niveau de l'Afrique du Nord, mais même au niveau mondial. Les zones sahariennes du Maghreb recèlent un potentiel considérable en termes d'énergie renouvelable. L'exploitation de ce potentiel dans le cadre de la coopération maghrébine réduirait fortement la dépendance énergétique des pays maghrébins non producteurs de pétrole et favoriserait l'émergence de l'économie verte en tant que nouveau métier mondial du Maghreb. Le couple énergie-environnement devrait être placé au cœur de la stratégie maghrébine coordonnée. La politique énergétique commune devrait être conçue selon une approche intégrée, favorisant l'atténuation des effets du changement climatique et tenant compte des besoins accrus en eau. Outre le développement des énergies renouvelables, cette politique devrait être articulée autour de 2 priorités fondamentales,
en l'occurrence l'efficacité énergétique, d'autant plus que les gains potentiels pourraient représenter entre 25 et 30% de la demande d'aujourd'hui, et aussi l'ancrage d'une culture d'usage tempéré de l'énergie au niveau des populations. Dans le but de faire face avec efficacité aux contraintes environnementales, la région maghrébine devrait non seulement engager des politiques d'atténuation, mais aussi recourir à des politiques innovantes d'adaptation au changement climatique. La réponse au changement climatique n'est pas une réponse nationale, elle est une réponse régionale, voire internationale et mondiale. À cet égard, des actions urgentes devraient être menées en matière de renforcement des réseaux d'observation climatique au sein de la région et de leur interconnexion, le développement d'un système d'alerte précoce aux catastrophes naturelles et à la pollution, et la promotion des aires communes de protection et de conservation des espèces. L'Afrique du Nord est une zone de passage particulièrement pour les oiseaux migrateurs. Et bien entendu, la stratégie maghrébine devrait se matérialiser par donc, la définition d'un programme cohérent de réforme articulé autour des priorités stratégiques du Maghreb. Cela suppose donc une appropriation collective des réformes dans le cadre de la démocratie participative. Cela suppose donc une véritable articulation entre les différentes dimensions. Il n'y a pas de réforme économique, de réforme politique, de réforme environnementale, de réforme sociale. Il faudrait avoir une vision globale des réformes et intégrer les différentes dimensions. Cette vision devrait aussi s'appuyer sur donc, un suivi, un système de suivi et d'évaluation des réformes, et bien entendu sur l'amélioration de la visibilité en matière de financement de réformes en mobilisant toutes les ressources disponibles à l'échelle nationale, régionale et internationale. Le modèle de développement maghrébin devrait être revu de façon à prendre en considération la dimension capital humain et la dimension gouvernance institutionnelle en tant que déterminant clé de la compétitivité. Bien entendu, l'amélioration de la qualité du système d'éducation et de formation est importante en vue de répondre à la demande de différents secteurs économiques, le développement de la formation continue au sein de l'entreprise et pour rapprocher les compétences acquises des compétences requises et pour renforcer l'employabilité et l'opérationnalité des ressources humaines dans un souci de relèvement de la compétitivité. L'insertion à l'économie du savoir des économies maghrébines est aussi importante et au nouveau créneau de l'économie verte pour assurer conjointement la durabilité des modèles de développement. La modernisation institutionnelle et l'adaptation des meilleures pratiques en matière de gouvernance, transparence et lutte vigoureuse contre la corruption, l'enracinement de la culture de reddition des comptes, l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience des dépenses publiques, tout ça est très important parce que la dimension institutionnelle est une dimension importante de la compétitivité et je dirais même que la démocratie est un facteur, à côté de l'emploi et de l'investissement, est aussi un facteur de croissance économique. Deuxième piste que je voudrais évoquer avant de terminer, je crois que c'est la troisième piste parce que j'ai parlé de la vision, doter la région d'une vision, revoir les modèles de développement. La troisième piste, et je terminerai par ça, c'est l'optimisation des stratégies d'alliance et de partenariat pour assurer les conditions d'un arrimage réussi à la mondialisation. La construction, à cet effet, je crois que la construction du Maghreb ne devrait pas se faire au détriment de l'Afrique. L'Afrique est notre profondeur stratégique. C'est un continent qui recèle énormément de potentialités. Dont les perspectives de développement sont très favorables. L'Afrique peut devenir le grenier du monde à l'horizon, dans le cadre au niveau de ce 21e siècle. Et donc, la construction maghrébine devrait prendre en considération la dimension africaine. Outre l'intensification de la coopération avec l'Afrique, les pays du Maghreb devraient peser de tout leur poids pour faire évoluer en leur faveur la politique européenne de voisinage. La construction européenne s'est faite aujourd'hui de façon unilatérale entre l'Europe et chacun des pays. Je crois qu'il est temps aujourd'hui que les pays du Maghreb pèsent de leur poids en vue de faire évoluer la politique européenne de voisinage, l'Union pour la Méditerranée,
le dialogue méditerranéen de l'OTAN et le dialogue 5+5. Ces instruments pourraient offrir des opportunités de mutualisation des efforts dans plusieurs domaines importants d'ordre économique, politique et sécuritaire. Si la dimension sécurité est à l'évidence omniprésente dans le dialogue euro-maghrébin, elle ne devrait pas constituer la plateforme exclusive sur la base de laquelle devront être gérées les relations euro-maghrébines. Le canal de la coopération économique structurante, le renforcement des capacités institutionnelles au profit des pays maghrébins s'avère aussi des leviers importants. Enfin, la nécessité d'évoluer vers une intégration réussie dans la mondialisation pour tirer profit des multiples opportunités qu'elle offre rendrait nécessaire de s'adapter à la nouvelle configuration géopolitique mondiale à travers la diversification des alliances stratégiques afin de multiplier les efforts, les ressorts externes de la croissance économique en s'arrimant aux BRICS et en recourant à des stratégies d'alliance à fort potentiel en termes de transfert de technologie. Je vous remercie pour votre attention. شكرا سيد موليني على هذه المداخلة القيمة. والآن أحيل الكلمة للسيد حسن عشي باحث رئيس في مركز كارينغي للشرق الأوسط الذي سيلقي كلمة تتمحور حول الإمكانات والتحديات للاندماج الاقتصادي المغاربي. مسيو عشي. شكرا. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République de Tunisie, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier la présidence, la Banque africaine de développement, pour m'avoir invité à prendre part à cette importante manifestation qui porte sur un sujet vital, à la fois pour le présent et pour l'avenir du Maghreb. C'est donc pour moi un réel plaisir et honneur de venir ici apporter ma modeste contribution et participer à un débat qui s'annonce très prometteur sur l'avenir de la région. Nous ne sommes pas concertés avec ces moulines, mais on se retrouve sur beaucoup de points sur l'avenir du Maghreb, sur les défis du Maghreb. Je ne serai pas aussi exhaustif que Simoulin, mais j'essaierai d'apporter ma contribution. Alors, il est utile de rappeler encore une autre fois, ça a été rappelé par M. le Président, ça a été rappelé par M. Mouline, qu'il y a un écart très important entre la situation d'aujourd'hui en matière de commerce intra-régional et d'intégration et le potentiel. Ça, c'est deux vérités qui sont rappelées tout le temps dans toutes les études sur l'intégration. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un niveau extrêmement faible des échanges, moins de 3%. Et quand on regarde effectivement les niveaux d'intégration dans les autres régions, plus de 60% au sein de l'Union européenne, plus de 20% au sein des pays de l'ASEAN, la communauté économique des nations de l'Asie du Sud-Est. La même chose également au niveau de l'Amérique latine, le Mercosur. On se rend compte du déficit important de l'intégration commerciale au niveau du Maghreb. Et ce n'est pas uniquement par rapport à ces pays. Même quand on regarde des groupements économiques au sein de l'Afrique, le commerce intrarégional est beaucoup plus important. Il est de 30% par exemple dans la communauté de développement de l'Afrique australe. Il est également de l'ordre de 20% au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est une exception. Je dirais que c'est un cas réellement exceptionnel au niveau international. Et la deuxième vérité, c'est le fort potentiel. Quand on regarde les pays, leur structure économique, leur population, leur territoire, et qu'on fait un peu des simulations sur si ces pays se comportaient normalement, on trouve que le niveau devrait être 10 fois plus. Simouline disait 25%, donc si on passe de 2,5 ou 7, on passerait à 25%. Donc l'écart est tellement important qu'on ne peut pas rester dans l'inertie. Alors,
il y a clairement un intérêt économique et stratégique du projet de l'intégration maghrébine. La création d'une zone de libre-échange entre les pays du Maghreb permettrait d'augmenter les échanges, mais avec les échanges, évidemment, la croissance économique, et avec la croissance économique, créer des emplois, et également résoudre donc le problème du chômage, mais également la marginalisation territoriale. Il y a beaucoup de régions au sein du Maghreb qui sont marginalisées, qui ne profitent pas suffisamment de développement parce que justement il n'y a pas suffisamment d'échanges au niveau de la région. Alors de fait, il y a une complémentarité entre les pays du Maghreb, déjà. Une complémentarité puisque l'Algérie et la Libye sont des pays producteurs de pétrole et de gaz, importants producteurs de pétrole et de gaz. Le Maroc et la Tunisie sont des pays qui ont un tissu de production beaucoup plus diversifié, avec de l'agriculture, de l'industrie, des services aussi. Donc, il y a un niveau de complémentarité. Il y a déjà un certain niveau de complémentarité. Mais la complémentarité, ce n'est pas uniquement le niveau initial de la complémentarité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les expériences d'intégration montrent que l'intégration elle-même renforce la complémentarité à travers un meilleur usage des avantages comparatifs. Donc chaque pays se concentre sur un certain nombre de secteurs et développe des compétences distinctives. C'est l'expérience de l'Europe, c'est l'expérience de l'Amérique latine, c'est l'expérience de l'Asie. Donc la complémentarité vient aussi avec l'intégration. Ce n'est pas uniquement le niveau initial qui compte. Alors, dans sa forme actuelle, le Maghreb se présente comme un ensemble de marchés étroits et segmentés. Donc, l'intégration maghrébine donnerait naissance à un marché régional de plus de 90 millions de consommateurs et d'individus, majoritairement jeunes, avec tout ce que cela implique en termes justement de dynamique. Et ça va permettre d'exploiter donc les économies d'échelle et ferait de la région un pôle attractif pour l'investissement. Investir pour un marché de 90 millions, ce n'est pas la même chose que d'investir pour un marché de 10 millions. Donc c'est aussi un facteur d'attraction de l'investissement et de la réalisation des économies d'échelle et donc de la montée dans la gamme de production. Parce qu'il faut des investissements coûteux et il faut que ces investissements soient justifiés. Et donc, quand il y a un marché intégré, cela justifie des investissements importants. Alors, la vision est importante. Avoir une vision prospective, une vision d'avenir, c'est très important. Pourquoi? Parce que, évidemment, dans le court terme, ça va coûter. Ça ne va pas être facile. On ne va pas avoir les 2 ou les 3% dont on parle. On ne va pas les avoir tout de suite. On va peut-être avoir plus, mais il faut avoir de la vision. Cette vision va justifier qu'aujourd'hui, on fasse des investissements, par exemple dans l'infrastructure, qu'on fasse des investissements donc, de la coordination. Donc, afin d'arriver, donc, il faut cette vision de long terme qui va justifier un certain nombre de sacrifices, je dirais, et d'investissements dans le court terme. Car l'absence d'infrastructures adéquates constitue aussi une préoccupation majeure pour les investisseurs. Quand on va concevoir la région comme un marché, l'investisseur qui va investir voudrait se déplacer donc les marchandises de façon aisée sur l'ensemble du territoire maghrébin. Donc il faut de l'infrastructure. Alors, le défi ou les défis sont extrêmement importants. Maintenant, il faut être réaliste aussi. Il ne faut pas être irréaliste et vouloir tout faire d'un seul coup. Et donc, il est important de s'engager de manière progressive. Je pense que s'engager tout de suite pour des échéances courtes sur, par exemple, l'union douanière ou le marché commun, c'est des objectifs qui étaient dans le projet de l'Union du Maghreb arabe, mais qu'on n'a jamais atteint, serait réaliste dans le court terme. Il faut une dose de réalisme et de progressivité. Parce que cela donne de la crédibilité aux efforts qui visent à relancer l'intégration de l'humain.
Il est primordial de prendre des mesures concrètes et réalistes dont la mise en œuvre engendrerait des résultats tangibles à court terme. Donc, voir déjà des résultats, je pense que par exemple, la décision de permettre, qui est déjà le cas aujourd'hui, aux citoyens de l'UMA de voyager dans la région librement sans visa, etc., était une décision dans la bonne direction. Celle-ci pourrait être élargie afin de permettre la libre circulation des personnes, y compris dans le cadre de la résidence et de l'emploi et de l'acquisition de la propriété, comme cela est d'ailleurs aujourd'hui promu par la Tunisie. C'est des décisions concrètes qui permettent de voir des résultats aussi concrets. D'autres mesures, comme par exemple le démantèlement des mesures non tarifaires, parce que c'est vrai que sur le plan tarifaire, il y a des efforts qui ont été faits, notamment dans le cadre de l'accord préférentiel de la région arabe, mais il y a beaucoup de barrières non tarifaires. Alors, les barrières non tarifaires, c'est la frontière fermée, c'est une barrière non tarifaire. Donc, ouvrir les frontières, c'est très important. Diminuer les retards excessifs dus à la lenteur des opérations de dédouanement et d'inspection, réduire la documentation requise pour traiter toutes les transactions commerciales, et puis combattre l'arbitraire et la discrétion qui caractérisent souvent les traitements frontaliers. Donc, c'est des mesures qui sont importantes, concrètes, et qui permettent de donner donc des signaux pour les acteurs économiques, pour le secteur privé, pour la communauté économique, sur la volonté politique de progresser vers l'intégration. Donc, il est important d'avoir des priorités. On peut lister, évidemment, les défis sont énormes. Quand on regarde ce qu'on peut faire, il y a beaucoup de choses à faire, mais l'objectif, c'est d'établir un ordre de priorités et commencer par un nombre raisonnable et réaliste de secteurs. Et ce qui est important par rapport à l'expérience passée, c'est d'avoir une continuité dans l'action. Continuité dans l'action. Ça ne sert à rien d'être trop ambitieux, de vouloir tout faire et puis de rester sans rien faire pendant toute une durée ou ne pas progresser. Donc le travail dans la continuité, c'est très important. Même si chaque expérience d'intégration régionale, et ça c'est ce qu'on apprend des expériences régionales dans le reste du monde, est spécifique par son histoire, son itinéraire et le profil des hommes et des femmes qui l'ont initié et piloté, il y a plusieurs leçons que l'on peut tirer de ces expériences. La première leçon, justement, c'est cette concentration sur un nombre réduit de secteurs. L'expérience européenne, par